ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चरा பாட்டில் மட்டும் தண்ணி பாட்டில் உங்கள் பொண்டாட்டி கொண்டு வழிகாட்டிங்க இவங்களை எடுத்துக்கங்க. அங்கிருந்து இங்க வந்து சாரி இருக்குது सर्वा
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते रोधनो रोधमान शोभन शोभमान कल्याण आयुरेवावरुन्धे श्रीदेवादे पुनन्निवेद्याः क्षेमो वैराष्ट्रस्य शीतो वादः क्षेममेवावरुन्धे ओम शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रियमाय शिवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सौभाग्यमस्तु वैरोचनीं कर्मफलेषु दष्टा दुर्गाद्यात्मकात्यायने शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके எல்லாம் பொண்ணு அடக்கிறதுக்கு வேண்டியது சார் இந்த ஃபேன் சுவிட்ச் எங்க இருக்கு சின்ன ஃபேன் சுவிட்ச் தீப்பெட்டி யாருக்குன்னா கேட்டு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தீப்பெட்டி வேணா கைட்டு கேளுங்க ओम येदन्दाय नमः ओम नबिनाय नमः धूमकेतवे नमः ओम गणाधिपताय नमः ओम गजाननाय नमः ओम भक्तवृन्दाय नमः ओम दुष्परणाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम दशांगं गुरुवेदं सोमनन्दमाभयं आग्नेयं सर्वदेवानां धूमोऽयं प्रदयेत्यदा அப்படியே தலை அந்த ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் நேரத்தை பண்ணிக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் அப்படியே சிக்கலாம் வேண்டாம் அப்படியே சும்மா அப்படியே காமிச்சுக்கோங்க யதாவாகம் அமிர்தம் அமிர்தோதகானமிர்தம் மகாநேவேத்யம் நேவேதயாமி கற்பூரத்துல கற்பூரம் இருக்கும் கற்பூரம் காமிச்சுங்க நமோ विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः ओम आदिपूज्याय देवाय वन्दमादगधारिणे वल्लभात् प्राणकान्ताय राज मङ्गलम् எல்லாத்துக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போட்டுங்க புஷ்பத்தை எடுத்து கொஞ்சம் புஷ்பத்தை எடுத்துட்டு சுக்லாம்பரம் படிங்க சுக்லாம்பரம் சுக்லாம்பரம் பெட்டும் ததிவர்ணம் ததர்புஜம प्रसन्नापशान्दये அம்பினய பிராணாராயம்யா भूर्भुवस्सुवः வண்டி டூ வீலர் 2117 டூ வீலர் யாருது 2117 வண்டி ஜாயின் परमेश्वर आज्ञया परमेश्वर मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराब्दे श्वेतवरमाणे व्यवहारिके प्रभादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकल्पनि पराभवरुण सव्यां सुभदिदौ वासराः वासरस्तु ओमवासर युक्तायां देवदी नक्षत्र नायक आलयस्य
महादेव श्री दुर्गा स्थैर्य वीर्य सिद्ध्यर्थम तत्तर्गति गजलक्ष्मी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम எல்லாரும் அம்மாவோட குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை तत्तत् कुलदैवता परिपूर्ण अनुकूल परिपूर्ण कृपाकलयस्य दीपपूजाञ्च महालक्ष्मी दुर्गा लक्ष्मी सुरविनी श्रीमत् महादेवी हरिता परमेश्वरम्बिकायै नमः परिपूर्णत्मगे नमः पुष्पगन्ध पुष्पकाल लण कुलमकाल ओम अनंत पद्मशोभरी ओम अनंतासन सिंहासनाय नमः योगासनाय नमः पद्मासनाय नमः विमलासनाय महालक्ष्मी दुर्गा लक्ष्मी सुरविनी हरिता परमेश्वरम्बिकायै नमः हरिता परमेश्वरम्बिकायै नमः हरिता परमेश्वरम्बिकायै नमः कर्पूर இருந்தா கற்பூரம் காமினா என்ன ஒரு சொட்டு சேர்த்து விட்டுறணும் கற்பூரம் தான் அம்பிகா பரதேவதாயி மகாதிய மங்கள கற்பூர ஞான தெய்வம் நரேஷயாமி சர்வசாந்தாரயாமி ஆரம்பிச்சுவாங்க பார்த்தான்னு ரெண்டு அபியாசம் பண்ணுவோம் குங்குமத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா போடணும் பார்த்து அரணம பார்வதி தேவி எல்லா பரமேஸ்வரிகாயே நமோ சர்வார்த்தாதிகே சரண்யத்யம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே ஐங்கார ஹ்ரீங்கார ரஹஸ்ய யுக்த ஸ்ரீ குருபாதுகாभ्याம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமோ நமः अस्य श्रीवेदासहस्रनामस्तोत्रमाला महामन्त्रस्य ॐ सिन्धुरिनमगे मापेन वक्षोरः पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नजटकं रत्नोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्तरत्नजरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणां तरङ्गिताग्नीं गतपरसाङ्कुशपुष्पपाणशाखाम् अनिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येवम् अलङ्कारयुक्तां सरसोभरितां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां साङ्गमूर्तिन्दकलसुरनदां धर्मान्तरजन्यनि रागं रसनानामभूषितायै माणिक्यमौडाकारजामद्वयराजितायै नमः ॐ इन्दगापपरीक्ष सिञ्चामणिमञ्जीरमण्डितं श्रीवदाम्बुजायै नमः ॐ मराळे मन्दगमनायै नमः ॐ महालावण्यदेवतये नमः ॐ दर्वारुणायै नमः ॐ अणवत्याय नमः ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः ॐ सुमेरमध्यसिंहस्थायै नमः शक्तिसेना समन्वितावृतायै नमः ॐ चक्रराजरूढधर्मायुधवरिष्ठकृतायै नमः ॐ केजचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेवितायै नमः श्रीनन्दितायै नमः ॐ कामेश्वरभालोककल्पित श्री गणेश्वरायै नमः ॐ महागणेशनिर्विघ्नयन्त्रप्रगर्जितायै नमः ॐ भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः ॐ कराङ्गुलिनरोत्पन्ननारायणसाकृत्यै नमः ॐ महापाशुपदास्ताग्निर्दग्धासुरसैनिकायै नमः ॐ कामेश्वरसत्त्वसमन्नासुरदुर्जयायै नमः ॐ ब्रह्मावेन्द्र महेन्द्रादिदेवसंस्कृतवैभवायै नमः ॐ कण्डालगडियपर्यन्तमध्यगूढस्वरूपिण्यै नमः ॐ शक्तिकूटैकतापन्न कट्लकूटद्रेकलेपरायै नमः ॐ कुलामृतैकसिकायै नमः ॐ कुलसङ्गेतपालिन्यै नमः ॐ कुलाङ्गनायै नमः कुलाण्डस्थायै नमः ॐ कौलिन्यै नमः कुलयोगिन्यै नमः ॐ अकुलायै नमः ॐ समयान्तस्थायै नमः ॐ समयादारतत्परायै नमः ॐ मूलाधारैकनिलकारै नमः ॐ ब्रह्मग्रन्थिविवेदिन्यै नमः ॐ मणिमूलानिर्दितायै नमः ॐ विष्णुग्रन्थिविवेदिन्यै नमः ॐ आज्ञाचक्रान्तरालस्थायै नमः ॐ रुद्रग्रन्थिविवेदिन्यै नमः ॐ सहस्राराम्बुजारूढायै नमः ॐ सातारविवक्षिण्यै नमः ॐ नलिल्ललासमरुच्यै नमः ॐ चक्षक्रोपरिसंस्थितायै नमः ॐ महाशक्त्यै नमः ॐ महाकुण्डल्यण्यै नमः ॐ विशदन्तधनीयस्यै नमः ॐ भवान्यै नमः ॐ भाग्यदायिन्यै नमः ॐ भक्तिप्रियायै नमः ॐ भक्तिगम्यायै नमः ॐ भक्तिवत्स्यायै नमः ॐ भयापहायै नमः सर्वाण्यै नमः ॐ सर्वदायिन्यै नमः ॐ साङ्गर्यै नमः ॐ श्रीकर्यै नमः ॐ सात्यै नमः ॐ शरच्चन्द्रनिधाननायै नमः ॐ सादोदर्यै नमः ॐ
కాంతిమత్యై నమః ఓం నిరాధరాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం నిర్లేవాయ నమః ఓం నిర్మలాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం నిరాకారాయ నమః ఓం నిరాగుణాయ నమః ఓం నిర్గుణాయ నమః ఓం నిష్కలాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం నిష్కామాయ నమః ఓం నిరవప్రవాయ నమః ఓం నిత్యముక్తాయ నమః ఓం నిర్మమాయ నమః ఓం మమదాహంసే నమః ఓం విశ్వావాయ నమః ఓం పాపనాశిన్యే నమః ఓం విష్ణోదాయ నమః ఓం క్రోధసమన్యే నమః ఓం నిర్లోభాయ నమః ఓం లోభనాశిన్యే నమః నీలతిగులాయ నమః ఓం నిరామాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం నిరాధ్యాయ నమః ఓం దుర్గాయ నమః ఓం దురాచారసమన్యే నమః ఓం దోషవర్జితాయ నమః ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ఓం శాంతకరుణాయ నమః ఓం సమాధికవక్కిరాయ నమః ఓం సర్వశక్తిమయ్యే నమః ఓం సర్వమంగళాయ నమః ఓం సత్కరిప్రదాయ నమః ఓం సర్వేశ్వర్యే నమః ఓం సర్వమయ్యే నమః ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణ్యై నమః ఓం సర్వచంద్రాత్మికాయ నమః ఓం సర్వతత్వరూపాయ మహాలక్ష్మే నమః ఓం విడప్రియాయ నమః మహారూపాయ నమః ఓం మహాభూత్యాయ నమః మహాపాలగణాదిన్యే నమః ఓం మహాపాతకనాశిన్యే నమః ఓం మహామాయాయ నమః ఓం మహాతత్వాయ నమః ఓం మహారజ్యే నమః ఓం మహారాజ్యే నమః ఓం మహాభోగాయ నమః ఓం మహేశ్వరాయ ఓం నమః ఓం పంచబ్రహ్మస్వరూపిణ్యే నమః ఓం చిన్మయే నమః ఓం పరమానందాయ నమః ఓం విజ్ఞానఘనరూపిణ్యే నమః ఓం ధ్యానధ్యార్థుదేయరూపాయ నమః ఓం ధర్మ ఓం ఉన్మేష నిమిషాత్పన్న జపన్న భవనావల్యే నమః ఓం సహస్రరీచవదనాయ నమః ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః ఓం సహస్రపదే నమః ఓం మహాబ్రహ్మగీర్గణ్యే నమః ఓం వర్ణాశ్రమవిదాయిన్యే నమః ఓం నిరజ్ఞారూప నిగమాయ నమః ఓం పుణ్యాపుణ్యమౌక్తి సంపడమౌదిరాయ నమః ఓం పురుషార్థప్రదాయ నమః ఓం భువనేశ్వర్యే ఓం నమః దిగాయ నమః ఓం నాగనాయ నమః ఓం హరిబ్రహ్మేంద్ర సేవితాయ నమః ఓం నారాయణ్యే ఓం నమః నాగరూపాయ నమః ఓం నామరూపవంజితాయ నమః ఓం హ్రీంగాయ నమః ఓం సాడినీరుమప్రదాయ ఓం నమః రాక్షే నమః ఓం మోయన్నే నమః ఓం ధ్యాయ నమః ఓం నాన్నే ఓం నమః మిత్రవపిన్యే నమః ఓం ప్రభాయ నమః హృదయస్థాయ నమః ఓం ప్రఖ్యాయ నమః ఓం త్రికోణాంతర్దివ్యాయ ఓం నమః దాక్షాయణ్యే నమః ఓం నైవేద్యే నమః ఓం దక్షైత్యవినాశిన్యే నమః ఓం తాంగులదీప్తాఖ్యే నమః ఓం రాధాపురన్ముఖే నమః ఓం త్రిమూర్తే నమః ఓం పుణ్యదే నమః ఓం గోమాత్రే నమః ఓం హరిద్భవే నమః ఓం నైవేద్యే నమః ఓం దండనీకస్థాయ నమః సకలాగస్వరూపిణ్యే నమః ఓం ప్రతిమన్ముఖ్య రాగాంతరిమండల భూజితాయ నమః ఓం కళాత్మికాయ నమః ఓం గణనాథాయ నమః ఓం కావ్యాలావినోదిన్యే నమః ఓం సదామలమావాణి సప్త దక్షిణ సేవితాయ నమః బ్రహ్మాండ జనన్యే సంవేద్యాయ నమః ఓం సత్యానంద స్వరూపిణ్యే ఓం నమః లోకాముద్రాచితాయ నమః ఓం లీలావృత్త బ్రహ్మాండ మండలాయ ఓం నమః హర్ష్యాయ నమః ఓం సత్యవిదాయ ఓం నమః విద్యార్థే నమః ఓం వేదవచిదాయ నమః ఓం వర్ణింజే నమః ఓం యోగదాయ ఓం నమః యోగ్యాయ నమః యోగదానందాయ ఓం నమః సుగంధరాయ నమః ఓం నిత్యాసువాయ నమః ఓం నిర్వైరాయ నమః ఓం వేదవచిదాయ నమః ఓం మంగళాయ నమః ఓం వదుదాయ ఓం నమః సాయ నమః ఓం పరమాత్మైక్య స్వరూపిణ్యే నమః ఓం హత్యే నమః బ్రాహ్మణ్యే నమః ఓం బ్రాహ్మ్యే నమః ఓం బ్రహ్మానందాయ నమః ఓం హరిరూపాయ నమః ఓం ఆగారూపాయ నమః ఓం హరిప్రియాయ నమః ఓం బృహత్సేనాయ నమః ఓం భావాభావవచిదాయ నమః ఓం భోజనాథాయ నమః చతురంగబలేశ్వర్యే నమః ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యే నమః ఓం సత్యదంతాయ నమః ఓం సాగరమేఖలాయ నమః ఓం దీక్షితాయ నమః ఓం వైద్యశమన్యే నమః ఓం సర్వలోకదంగర్యే నమః ఓం సత్యే నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం మకరాజ్యాయ ఓం నమః రాజాయ నమః ఓం మధుమత్యే నమః ఓం నమః ఓం త్ర్యంబకాయ నమః ఓం త్రిపురాత్మికాయ నమః ఓం దుర్గా ఫల్పగదాయ నమః ఓం దుర్గాయ నమః ఓం జపా పుష్ప విభాగదయ నమః ఓం మోదోమత్యే నమః ఓం నమః ఓం దిదురాత్యాయ నమః ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః ఓం అగహందే నమః ఓం నమః ఓం పంచాశక్ పీఠరూపిణ్యే నమః ఓం విశృంఖలాయ నమః ఓం విరుక్తస్థాయ నమః ఓం వీరమాత్రే నమః ఓం నమః ఓం నిరాంబాయ నమః ఓం విరామయాయ నమః ఓం సుధాసృత్యే నమః ఓం స్వాత్మారామాయ నమః సంసారవక్రాయ నమః ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యే నమః ఓం విశ్వక్రాదాయ నమః ఓంకారాయ నమః నిరంజనగుణప్రియాయ ఓం నమః వరదాయ నమః ఓం గణాయ నమః ఓం కౌణ్యదేవలాయ ఓం నమః అనుగ్రహేవల్య వరదాయిన్యే నమః ఓం సోత్రప్రియాయ నమః ఓం శ్రీమత్యే నమః ఓం సుసంసవైభవాయ నమః ఓం వరస్మిన్యే నమః ఓం మానవత్యే నమః ఓం మహేశ్యే నమః ఓం మంగళాకరే నమః ఓం విశ్వమాత్రే నమః ఓం జగత్తాత్రే నమః ఓం విశాలాక్షే నమః ఓం విరాజిన్యే నమః ఓం ప్రగల్భాయ నమః ఓం పరమోదరాయ నమః
यज्ञप्रियाय नमः पंचप्रेत पंचादिदायिन्ये नमः पंचम्ये नमः पंचभूतेच्छे नमः पंचरंग्योपधारण्ये नमः शास्त्रज्ञे नमः शास्त्रेश्वर्याय नमः सर्वदाय ओम आदिलक्ष्मी नमः ओम भामायै नमः ओम ज्येष्ठायै नमः ओम रौद्रे नमः ओम गालगण्डे नमः ओम निर्मिन्ने नमः ओम सुसहेदन्ने नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम महालक्ष्म्यम्बिका दुर्गालक्ष्मी सरस्वतीम्बिका स्वरूपिणे ललिता परमेश्वरीम्बिका परदेवदायै नमो नमः सहस्रनामान्त अष्टोत्तर कुकुमार्दनं समर्पयामि ब्रह्मणे स्वाहा भवन्तु मध मधमे எப்படி போறீங்களா எப்படி போறீங்களா அவர் வந்திருக்காரா शक्ति जय दुर्गा रक्ष रक्ष जगन्माता सर्वशक्ति जय दुर्गा शक्ति जय जय शंकरी गौरी मनोहरी अभय मरुतरु अंबिके पैरव शिव शिव शंकरी शक्ति शरणो जय जय देवी जय जय देवी சரவணபவேந்திர ஆயிரத்து மந்திரம் ஆறுமுகம் என்று சொன்னால் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் ஆறுமுகம் என்று சொன்னால் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் கந்தன் கந்தன் என்று சொன்னால் கந்தா முருகா என்று சொன்னால் மூன்றெழுத்து மந்திரம் முருகா முருகா என்று சொன்னால் மூன்றெழுத்து மந்திரம் வேல் வேல் என்று சொன்னால் இரண்டெழுத்து மந்திரம் வேல் வேல் என்று சொன்னால் இரண்டெழுத்து மந்திரம் ஓம் என்று சொன்னால் ஓரெழுத்து மந்திரம் ஓம் ஓம் என்று சொன்னால் ஓரெழுத்து மந்திரம் ஓம் வேல் முருகா கந்தா ஆறுமுகா சரவண ஓம் வேல் முருகா கந்தா ஆறுமுகா சரவண பவம் நமது மாணவர்கள் அழைத்து நீங்கள் வந்து சிறப்பான முறையில் விளக்கப்படுகிறாங்க. இந்த தருணத்தில் வந்து இது வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி இன்னைக்கு அந்த பாரதியாரை தோன்றதுக்கு காரணமானது ரெண்டு சொன்னீங்க. ஒருத்தவங்க வாங்க அப்ப ஈஸ்வரமாக எங்களோட அண்ணமாயிருக்கோம்னா ஒரு தூண்டுதல் சேர்த்து ஒரு கோயில் சொன்னாங்க. அந்த பிள்ளையார் விக்கிரகம் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுறது முழு காரணம் வந்து இவங்க இருக்காங்க மாமனாருக்கு பார்த்தா நீலகண்ட சாஸ்திரி அவர்கள்
பிரதிபாதம் இருந்தாரு. அவருடைய பேரன் திரு ஸ்ரீதர், அவருடைய மகன் திரு கிரிஜா ஸ்ரீதர். ஸோ அவங்களுடைய உதவிகளாம் ஒத்துழைப்புலாம் 55 வருஷம் இந்த கோயில் இருக்குன்னா மேம்பேற இவருடைய சிறப்பு பெருசுன்னா அதுக்கு காரணம் இங்க இருக்கிற நம்முடைய பகுதி வாழ் மக்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பு. குறிப்பா இன்னைக்கான இந்த பூஜைக்கு முழு காரணமாக திருமதி கிருபாகரன் மற்றவருடைய சகோதரன் மற்றும் அனைத்து குழுவும் நிறைய பேர் பேர் தெரியாது. ஸோ அத்தனை பேருக்கும் இந்த உடலாலும் உள்ளத்தாலும் பொருளாலும் அத்தனை மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ரெண்டாவது இப்போ நம்மளே கேள்விப்பட்டிருக்கோம், 6 வயசு குழந்தையில இருந்து 70 வயசு ஆள் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு காரணம் சொல்றீங்களா? ஸ்ட்ரெஸ் மனசுல கவலை, 6 வயசு குழந்தைங்க ஸ்ட்ரெஸ் அந்த அளவுக்கு வேலைப்பட்டு. அந்த காலத்துல நாங்க பள்ளியில படிக்கும் போது மாரல் செக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். அந்த புஷ்பத்திலேயே ஒரு சிறந்த ஒரு மருத்துவம் இருக்கிறத பத்தி பேசுறதுதான் திருமதி கிரிஜாட்சியர் கோவட்டு கிரிஜாட்சியர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த புண்ணிய நாளில் ஸ்ரீ பாலவிநாயகனும் துர்காலட்சுமி சரஸ்வதி எல்லாமே நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ துர்காலட்சுமி சரஸ்வதி அம்சமாக இங்கே பூஜை முடிச்சு தெய்வீகமாக உட்காந்துருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் இந்த எல்லா கடவுள்களோட ஆசீர்வாதங்களும் நம்ம கிடைக்கணும். நம்ம இதில் பிரார்த்தனை பண்ணிருக்கேன். இங்கே நீங்கள் ஏற்கனவே பூஜை பண்ணி எவ்வளோ இதில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. ஒரு சின்ன அறிமுகம் தான். அவர்கிட்ட முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னன்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை 3 வயசு குழந்தைக்கே இப்பெல்லாம் டிப்ரெஷன் சொல்றாங்க. என்னன்னு கேட்டாக்கா அதுக்கான காரணம் 3 வயசு குழந்தைகிட்ட நீங்க என்ன கேட்பீங்க? அது எப்படி ஒரு டாக்டரால கண்டுபிடிக்க முடியும்னா கண்டுபிடிக்க முடியுது. எப்படின்னா பேரண்ட்ஸோட அரவணைப்பு இல்லை, அவங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது அந்த குழந்தைக்கு அந்த மனசுல அந்த ஏக்கம் அதனால டிப்ரெஷன் கண்டுபிடிக்கப்படுது. இது ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ இப்போ நாட்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் டு த மீடியா, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கையில மொபைல் இல்லாத இல்லை, டிவி இல்லாத இல்லை, லேப்டாப் இல்லாத இல்லை. ஸோ அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள நிறைய உணர்வுகளோட மாற்றங்கள் வருது. அந்த மாற்றங்களை நம்ம எப்படி ஒரு நேர்மறை சக்தியா மாற்றணுன்றதான் நம்ம ஒரு பெற்றோர்களா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பொறுப்புகள் வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அதோடு சேர்த்து நம்ம குழந்தைகளை நல்வழியில கொண்டு வர வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஸோ என்னை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் மட்டும் கொடுக்குறேன். அவர் சொல்லிட்டார், என் பேர் கிரிஜா. நான் பட்டவாக்கத்துல காக்கா கிராண்ட் ஆஸ்பால இருக்கேன். இங்க இருக்க அத்தனை பேர்ல நான் யாரு கேட்டாலும் யாராவது 100% நான் ஹாப்பியா இருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்படி யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு நான் நிஜமாவே நான் தலை குனிஞ்சு நான் அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண விரும்புகிறேன். யாருமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு மனசு ஏக்கம் இருக்கும், ஒரு வருத்தம் இருக்கும், சொல்ல முடியாத ஏக்கம் இருக்கும். அதை ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது, பசங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் ஷேர் பண்ற ஒரு ஸ்டோரியா நீங்க ரொம்ப சின்னவங்களா இருந்தா என் அம்மாவை நினைச்சுக்கோங்க, இல்ல கொஞ்சம் என்னோட பெரியவங்களா இருந்தா என்ன தம்பியா நினைச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம். என்னை நீங்க போன்லயும் பேசலாம், இல்ல என் வீட்டுக்கும் வரலாம். நான் வீட்லயே தான் நான் கவுன்சிலிங் பண்றேன். அதை தவிர மலர் மருந்து மார்ச் தெரப்பின்னு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அது என்னன்னா நம்மளுடைய எதிர்மறை எண்ணங்களை நேர்மறையா மாற்றுறதுக்கு, எல்லா சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸையும் செப்பரேட் பண்றதுக்கான ஒரு அது மருத்துவங்களை கூட சொல்ல முடியாது. அது ஒரு ரெமெடி அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்றோம். அந்த ரெமெடியில என்னன்னா எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது உங்களுக்கு. ஆனா என்னன்னா டாட் போட்ட தலைவலி போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாள்ல மந்திரம் மாதிரி வராது. அதை நம்ம பொறுமையா சில மாதங்களாவது எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும். அதுல உள்ள மாற்றங்களை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா ஒருத்தரோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் தான். உடல் ரீதியா சயின்டிபிக்கா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ இதுல இந்த சிஸ்டத்துல இந்த மலர் மருத்துவத்துல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஒரே ஒரு குட்டி கதை மட்டும் சொல்றேன். ஒரு ஊர்ல மழையை பெய்யலாம். அந்த மழை பெய்யாததுக்கு அவங்க ஒரு முனிவர் கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க, என்ன
கண்டிப்பா வரும். எல்லாரும் கிளம்பி போறாங்க. பூங்காத்தையும் நம்ம எல்லாருமே அந்த நம்பிக்கை உள்ளவங்க தான். ஸோ அதனால எல்லாரும் கிளம்பி போறாங்க. அப்போ ஒரு குழந்தை வந்து கையில கொடை, 3 வயசு குழந்தை கொடை எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ அங்க இருக்க பெரியவங்களா கேட்குறாங்க, எதுக்குப்பா நீ கொடை எடுத்துட்டு வர? நம்ம இப்போ பிரார்த்தனை பண்ணலான்னு போறோம், மழை ஒன்றும் பெய்யலையே அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த குழந்தை சொல்றது, மழை பிரார்த்தனை பண்ணா மழை வரும் சாமி சொல்லியிருக்காருல, மழை வரும்ல, அப்ப எனக்கு கொடை வேணும்ல, அதனாலதான் அந்த கொடை பொங்கல். அதுதான் பெய். நம்ம கடவுள்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறோம்னா அவரை நம்புறோம். ஆனா சில சமயங்கள் என்ன ஆகும்னா, இவரு தெளிவானா மாட்டாரா, அந்த சந்தேகங்கள் நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கு. அந்த சந்தேகம் இல்லாத எப்படி கடவுள்கிட்ட இருக்கோமோ அதே மாதிரி அந்த நம்பிக்கை, அந்த பெயிட்டோட நீங்க இந்த சிஸ்டத்துல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். அண்ட் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வரும்போது, இங்கே அம்பத்தூர்ல ஒருத்தவங்க ஒரு குழந்தை வந்து பேசாத இருந்தது, கலந்து பேச ஆரம்பிச்சது, நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. எப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கல் தானே நீங்க சொன்னீங்கன்னு கேட்கலாம். சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம எப்பவுமே நமக்கு நேர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கும். நமக்குள்ள நிறைய எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கும்போதுதான் தலை ஒழிக்கிற மாதிரி இருக்கும், இடுப்பு ஒழிக்கிற மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அதுக்கு நானும் ஒரு பகுதி தான், நான் இல்லாத இல்லை, நான் உங்களை வச்சு தனியாக இல்லை, நானும் அதுல ஒரு பகுதி தான். ஆனா அதெல்லாம் அந்த மலர்பாலத்தை எடுத்துட்டு தான் நான் இப்போ இதையே பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஒரு சர்வீஸாக தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால நீங்க எப்போ வேணாலும் என்னோட நம்பர் மட்டும் எப்படி நான் உங்களுக்கு சார் கிட்ட இருக்கும் என் நம்பர். உங்களுக்கு யாருக்கு வேணும்னாலும் என்ன பிரச்சனை, குழந்தைக்கு பிரச்சனையா, படிக்க வரலையா, இல்ல ரொம்ப ஹைப்பரா இருக்கா, ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டேங்குதா, எனி ப்ராப்ளம், நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டா வந்து தொடர்பு பண்ணீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா அதுக்கான தேவைகளை என்ன செய்யலாம்னு சஜஷன்ஸ் என்னால கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நான் ஒரு 32 வருஷம் டீச்சரா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு மேல இந்த லைன்ல இருக்கேன் நானு. அதனால எனக்கு தெரிஞ்சதான் உங்களுக்கு நான் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் நான் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து பாலநாயகா தான் எனக்கு இந்த உத்தரவு கொடுத்துருக்காரு. அதனால உங்களோட பேசுற இந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைச்சிது. நீங்க சார் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஷேர் பண்ணுவாரு. நீங்க எல்லாரும் வந்து அந்த உதவியை நீங்க எடுத்துக்கலாம். என்கிட்ட எப்போ வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம். சின்ன உதவினாலும் போன்ல கூட பேசலாம். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், என்னோட வந்து வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க டைரக்ட் லைன் போட்டீங்கன்னா அது வாய்ஸ் மெயில் போயிடும், எனக்கு அது யாருமே தெரியாது. அதனால வாட்ஸ்அப்ல நீங்க உங்க பேரை போட்டுட்டு இது பண்ணீங்கன்னா கூட நான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுறேன். ரொம்ப நன்றி. இவ்வளவு பொறுமையா இருந்து என்னோட பேரை கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பாலநாயகருக்கு, துர்காலட்சுமி சரஸ்வதிக்கு என்னோட அடுத்த கோட்டி நமஸ்காரம். மனவலிமை, உடல் வலிமை அழகாக ஒரு காரணமாக சொல்லி கொடுத்தீங்க. இந்த ஃப்ளவர் தெரப்பின்றது 1930 அப்போ எங்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அது நல்ல முறையில் கடந்த 25-30 வருஷமாக தான் இந்தியாவில் பரவலாகிருக்கு. அதை பயன்படுத்தி அவங்க சேவையை பயன்படுத்தி நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் மனவலிமையை வழிகாட்டுங்களை கேட்டுக்கொண்டு நன்றி வணக்கம். இருக்காங்க ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். போட்டு
எல்லாம் அப்படி போங்கம்மா, இங்கேருந்து போட்டால் எடுக்க முடியாது. மேடம் அப்படி வந்துருங்க மேடம், அப்படி வந்துருங்க. அப்படி சுற்றி வாங்க, வந்துட்டு அப்படியே வந்துடலாம். ஒவ்வொருத்தரா வாங்க, ஒவ்வொருத்தரா மெதுவா வாங்க. சொல்லுங்க சார், நான் பரப்புறேன்.
மேடம் ஹலோ ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது. வளையல் இங்க முட்டு இருக்காங்கப்பா. சரி அப்படியே அந்த பார்த்து ஒரு எடுத்துக்கலாம்ல. இல்ல அது முடியணும். இல்ல இது இன்னும் பிரிக்கலப்பா. அது அந்த பக்கம் அதான் பிரிக்கல இன்னும். அது அப்படியே பட்டலா இருக்கு. சாமி எடுத்துக்கிறேன்.